नमस्कार दर्शक बंधु यही पवित्र रामनवमी अवसर में खास आपण आमे प्रस्तुत करुचु रामनवमी कथा। तेणु जदि आपण जड़े राम भक्त होइथिबे तेबे कमेंट रे जय श्रीराम निश्चय लिखंतु। आसंतु यही कथा को आरंभ करिबा। थरे माता पार्वती भगवान शिव को पचारिले, प्रभु राम किए? भोलानाथ कहिले, राम हेउछंती भगवान विष्णुकर सप्तम अवतार। श्रीराम प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम तथा जड़े न्यायप्रिय राजा हिसाब से होइछि। एहा परे पार्वती पुणी पचारिले, हे देव, तेबे काहेकि भगवान विष्णु को मानव अवतार नहीं जन्म नेबाकू पड़िला? एहा परे भोलानाथ प्रभु श्रीराम को जन्म विषय 5 गोटी विशेष कारण विषय कहिले। प्रथम कारण हेउछि सनत कुमार भगवान पारिषद मान अभिशाप, जो कारण भगवान पारिषद मान राक्षस जोनि रे जन्म नेबाकू पड़िला। आउ सेमानकु उद्धार करिया पई भगवान को पृथ्वी रे जन्म नेबाकू पड़िला। द्वितीय कारण हैला जलंधर पत्नी वृंदा भगवान को अभिशाप देइथिले जे आपनकु मनुष्य जोनि रे जन्म नेबाकू पड़िबो। जलंधर उद्धार करिया पई भगवान विष्णु जलंधर पत्नी वृंदार सतीत्व नष्ट करथिले। तृतीय कारण हेउछि नारदंकर अभिशाप। थरे भगवान विष्णु नारदंकु बानर मुखरे देखि तांकर परिहास करथिले। चतुर्थ कारण मनु एवं शत्रुकांकु भगवान वरदान देइथिले जे स्वयं भगवान तांकर पुत्र रूप रे पृथ्वी को आसिबे। आ पंचम तथा मुख्य कारण हैला राजा प्रताप भानु, अरिमर्दन एवं धर्मरुचि को ऋषि मानकर अभिशाप। यही 3 जन ही रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण रूप में जन्म होइथिले। थरे यही 3 भाई घोर तपस्या करथिले। एमानक तपस्या रे संतुष्ट होई ब्रह्मा सेमानकु वर मागिया पई कहिथिले। रावण कहिला, हे प्रभु, आमको यही वरदान दियंतु जे आमको मनुष्य व बानर छड़ा आउ काहारी हाथ रे आमर मृत्यु न होय। सेतेबेले ब्रह्मा सेमानकु यही वरदान देइथिले। तुलसीदास लिखिछंती, जेतेबेले पृथ्वी उपर अत्याचार हैला आ धर्मर विनाश हेबाकू लागिला, अभिमानी राक्षसंकर संख्या बढ़िबाकू लागिला, सेतेबेले कृपामय प्रभु दिव्य शरीर धारण करी सज्जन मानकू उद्धार करिथांती। से असुर मानकू मारी देवतांकर रक्षा करिथांती। एहा ही श्रीरामक अवतारर सबुठारु बड़ कारण अटे। राजा दशरथ अयोध्यार चक्रवर्ती तथा सूर्यवंशर सम्राट थिले। जेबेठारु से राज्यर कार्यभार संभाली थिले, सेही दिन ठारु तांकर विजयर पताका चारिआडे उड़ाइथिले। महाराज दशरथंकर 3 गोटी पत्नी थिले, जहाँकर नाम यथाक्रमे कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा थिला। दिने कुलगुरु वशिष्ठंकर पत्नी माता अरुंधती गुरु वशिष्ठंकु पचारिले, हे नाथ, आम महाराजंकर कौन सी संतान संतति कहीं नहीं? गुरु वशिष्ठ कहिले, देवी, पुत्र तो सेतेबेले प्राप्ति हेबो जेतेबेले हृदय रे पुत्रर लालसा रहिबो। अरुंधती कहिले, तेबे एही काम को आपण मो ऊपर को छाड़ी दियंतु। एहा परे माता अरुंधती तांको पुत्र को नहीं अयोध्यार राजमहल रे हाजर होई गले। जेतेबेले महाराज दशरथ माता अरुंधती को तांकर पुत्र सहित देखिले, से संगे संगे पाखक आसिले। आ से पुत्र को गालक छुई ताको स्नेह आदर कले। एही समय माता अरुंधती पुत्र को चुप करी चुमुटी देले। तेणु से पुत्र से समय कांदिबाकू लागिला। यह देखि महाराज दशरथ कहिले, गुरुमाता, मु तो पुत्र को धीरे छुई ताको गेल कली, किंतु ए पुत्र एते जोर कहीं कांदुची? माता अरुंधती कहिले, महाराज, मोर ही पुत्र मनरे भाबुची जे आपण तो राजा हो गले, आ यार पिता आपणकर गुरु हो गले, किंतु आपणकर कौन सी पुत्र नहीं। तेबे मोर पुत्र कहार गुरु हेबो? काहेकि ना आपणकर तो कौन सी पुत्र नहीं। आ ये परंपरा तो भांगी जीवो। जितेबेले महाराज दशरथ माता अरुंधती ठारू ये भली सब कथा शुणिले, से मने मने बहुत दुखी हेले। तांको राज्यर चिंता घारिबाकू लागिला। तेणु से गुरु वशिष्ठ को यार उपाय पचारिले। महर्षि वशिष्ठ तांकु शृंगी मुनि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहिले।
ଶୃଙ୍ଗି ମୁନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠି ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ସେହି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱୟଂ ଅଗ୍ନିଦେବ ଏକ କ୍ଷୀରପାତ୍ର ହାତରେ ନେଇ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଆଉ ସେହି କ୍ଷୀରପାତ୍ରକୁ ସେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଏହି କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣଙ୍କର 3 ରାଣୀକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ସେହି କ୍ଷୀରପାତ୍ରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ 2 ଭାଗ କଲେ। ସେଥିରୁ ଅଧା ଭାଗ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅଧା ଭାଗକୁ ପୁଣି 2 ଭାଗ କରାଗଲା, ଯାହା ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଆଉ ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ 3 ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଭଗବାନ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଖେଳିଗଲା। ଗ୍ରହ, ବାର, ଲଗ୍ନ, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ତିଥି ସବୁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ପବିତ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଚୈତ୍ର ମାସର ନବମୀ ତିଥି ଥିଲା, ଆଉ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିପହରର ସମୟ ଥିଲା। ନା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ନା ବହୁତ ଗରମ। ସେହି ପବିତ୍ର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଶୀତଳ ଆଉ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ନିଜ ଲୋକକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦିବ୍ୟ ଭବନର ଦିବ୍ୟ କକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଦେଖିଲେ, ସେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯିଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ମୋର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। କାହିଁକି ନା ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବରଦାନ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ମୋତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହା ବୋଧ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଏହା ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରନ୍ତୁ। ସେହି ସୁଖ ମୋତେ ପରମ ଅନୁଭବ ଦେବ। ମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀହରି ଗୋଟିଏ ବାଳକ ରୂପ ଧାରଣ କରି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଛୋଟ ଶିଶୁର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ରାଣୀ ଏବଂ ଦାସୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଖେଳିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଶିଶୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଥର ନବମୀ ତିଥି ମନ ଦୁଃଖରେ ତାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣାଇଥିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମନ ଦୁଃଖରେ ନବମୀ ତିଥି କହିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନବମୀ ତିଥି ଅଟେ। ମୁଁ ମୋର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏହି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲାଣି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନବମୀ ତିଥିରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ବହୁତ ଅନାଦର କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ତିଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବତାର ହୋଇଛି, ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ରହିଯାଇଛି। ମୋର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ନବମୀ ତିଥିଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଯାହା ଖାଲି ଅଟେ ମୋତେ ତାହା ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ରାମ ଅବତାର ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ସ୍ଥାନରେ ଅବତରଣ କରିବି। ଆଉ ତୋର ଏହି ନବମୀ ତିଥିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ଭଗବାନ ନବମୀରେ ଆସିବେ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ନବମୀରେ ହିଁ ଆସିବି। ଯେମିତି ନବମୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେବତା ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ।
ରାମ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବତା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ପରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ମୋର ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିପାରିବି? ଏତିକି କହି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମର ନାମକୁ ଧାରଣ କରିବି। ପରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟପ୍ରହରରେ ଆସିବି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ଶୁଭ ଘଡ଼ିରେ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ତଥା ମହାରାଣୀ ସୁମିତ୍ରା ଦୁଇଟି ତେଜସ୍ୱୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଅବତରିତ ହେବାର ଉତ୍ସବ ମନାଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକରଣରେ ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଦରବାରର ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ବସାଗଲା, ଆଉ ତଳେ 4ଗୋଟି ଆସନ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହି 4ଗୋଟି ଆସନରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର 3 ରାଣୀ ବିରାଜମାନ କଲେ। ଆଜିର ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକରଣ ହେବ। ଏହା ଭାବି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପୁରୋହିତ ହୋଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବଶିଷ୍ଠ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ, ପୁତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଏ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିଦେବ ତେବେ ତୁମେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ, ଆଉ ପଶ୍ଚାତାପ କରି କାନ୍ଦିବ। ବଶିଷ୍ଠ ପଚାରିଥିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ କାହିଁକି ପସ୍ତେଇବି? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପୁରୋହିତ ହେବ, ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାର ନେଇ ଏ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଆଉ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ କୂଳରେ ଖେଳାଇବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମ କୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବସିଥିବେ। ତୁମେ ସତରେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବ। ଏହାପରେ ବଶିଷ୍ଠ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପୁରୋହିତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କ ନାମ ତ ଅନେକ ଅଟେ, ତଥାପି ମୋର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ନାମ ଆସିବ ମୁଁ ତାହା କହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସୁଖର ରାଶି ଅଟେ, ଯାହାର ଟିକିଏ ମାତ୍ରାରେ ସାରା ସଂସାରର ସୁଖୀ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସେହି ବଡ଼ ପୁତ୍ରର ନାମ ରାମ ଅଟେ। ରାମର ଅର୍ଥ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ତାଙ୍କ ନାମର ମହିମା ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ରାମ ନାମରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ଯିଏ ସଂସାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମ ଭରତ ହେବ। ଯାହାର ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କର ବେଦରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅଟେ। ଆଉ ଯିଏ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣର ଧାମ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେବେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏସବୁ ବିଚାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ନାମ ରଖିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି, ମୁନିମାନଙ୍କର ଧନ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର 4 ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମକରଣ କଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅବତାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ପବିତ୍ର ନବମୀ ତିଥି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ରାମନବମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେହି ରାମନବମୀର କଥା ଏହିଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀର ଏହି ପବିତ୍ର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।